Hello, good morning. How are you? Today we are going to have another discussion on Navamsa. Navamsa, we used to get lot of questions on Navamsa, and we used to solve all the questions one by one. And today we are going to answer a question called as why the Navamsa is called as Bhagya. Many people ask me why the Navamsha is asked as is considered as Bhagya or fortune chart. Why? Okay. You all should know this video I will record in both the languages, English and Tamil audience. The first half will be English. The second half I will inform from where the Tamil audience video will start. Okay. So many people will ask me why the Navamsha is considered as a fortune or a Bhagya chart for every human being. Why? So the entire zodiac is built up with nakshatras. As you must be knowing that 9 legs of the nakshatras are taken to make one Rashi. For example, our first nakshatra is Ashwini, the second nakshatra is Bharani, and the third is Kritika. And you know that each nakshatras will stand on 4 legs. And what are the 4 legs? It is Dharma, Artha, Kama, and Moksha. So the legs which are considered for building up a house, a Rashi, is with 9 legs of nakshatras, which is Ashwini's. For example, the Mesha is constructed with Ashwini's 4 legs, Bharani's 4 legs, and Kritika's 1 leg to form Mesha. So in the Sagittarius, before we have to go to Sagittarius, we will understand one more thing. Whenever we speak anything related to astrology, we already been given by the god about the Kala Purusha. Kala Purusha means the horoscope starts from Aries and ends up with Pisces. So the 9th house in that particular Kala Purusha, which is Sagittarius. Now, Sagittarius, before understanding the Rashi always rotate. The Rashi is also have to move, correct? The zodiac, the planets are keep on moving. So to facilitate the movement, the center of uh, the center of the nakshatra in which the Rashi is constructed is facilitating the movement. Now we will see the center point of Sagittarius is constructed with the Purvashada nakshatra. Which nakshatra? Purvashada. Okay. Purvashada means Purvashada, the deity is called as Apas. Apas means water, cosmic water, and it is of great quantity. It is not normal, some few drops of water or some river water, etc. It is a cosmic water. That means it is a huge quantity, Apas. So we all knew that water is an essential element for sustenance. Without water, we cannot survive in this planet. So if you see the very crucial the important element for a person is water, and this sustains uh, the human's existence. So this water, the cosmic water, is given as a deity of Sagittarius, Purvashada. And the meaning of the Purvashada is uh, uh, undefeated or unconquered. What does it mean? A person who is having
great victory or undefeated, he is having all the kind of bhagyas. And who is the star, who is the nakshatra lord is Shukra. That is why Shukra is keep on giving the rajas. And you must be surprised that the Sagittarius is a fiery sign and Apus water, Purushada, is given over there. It's a cosmic water. So the process of uh, the water is very, very important element here to understand on a fiery sign. Okay, now the Purvashada nakshatra is constructed, or sorry, it is lauded by Venus. That is why Navamsha is a very, very important horoscope for females. And also for male, it is a very important chart for both male and female for understanding Bhagya. And how the Bhagya will come, it is based on fourth house. And it is not ninth house, it is fourth house. How the Bhagya will come. The Bhagya always will come due to the directional strength of the Venus. Directional strength of the Venus. What does it mean? It means who is the person who is very happy in this planet is always who is having the highest sukha, happiness. That means the person is having a very good shelter, having a very good comforts and luxuries to rest while he comes back from his work is called as Bhagya. And where the Bhagya is situated is in fourth house of the natural horoscope. Because Bhagya is always whenever a person returns back from the workplace. And that is why the fourth house is directly opposite to the 10th house. 10th house is the house where we go to office, we work very hard due to the Saturn as a lordship, and then we come back to home where we are received by our mother who naturally heals us. If mother is not there, the kitchen and the food is actually healing us. And it is also putting you into bed for sleeping because that is the posture of the human being. Yesterday, I don't know how many of you watched my video. I had explained about the different postures of the kendras. So one of the kendra posture for fourth house is sleeping. That is why the fourth house is making you to sleep. That is your mother every day. That is why we sleep every day. But to have the Bhagya access, the fourth house Venus should have a directional strength. That is the reason Venus, the Shukra, is having a directional strength on that particular house. So, and the Venus, the Bhagya, is given for a person who is having very good fourth house. That is why it's very, very important of comforts and luxuries. How much of comfort, how much of peace you are having, how much of luxury you are having, decide the bhagya of the person and the fortune of the person. So that is why Purva Shraddha Nakshatra is constructed with the center of ninth house. And this is again a principle where Venus is again responsible for making marriage. That is why when a person is entering into marriage, every human being has to, the bhagya changes. It can either change for good or it can change for bad. Why this particular house is given for all the human beings for marriage? Because human beings are selfish by creation, and the, and uh, and the person who created us knew very well that he has constructed, he has made human beings as a very selfish creature. They don't give their possessions to anyone. They don't want to share the resources with anyone. And because they are not able to share the resources, they said they will be able to uh, understand this particular sharing. That is the reason the marriage has been given. And what is the biggest sharing is our own body. That is why when a person, male and female, is getting married, we are actually surrendering ourselves to another stranger in marriage. And once we do that in the process of marriage, in the marriage, we are what is happening, I will explain you here. In the ninth house,
there are two significators. One is the house lord, who is Jupiter. We are getting married in front of the in front of a priest, a Brahmana, who facilitate our marriage with mantras. And he also assures that you both, the male and female, should be responsible for being together till the end, and also to practice certain religious and dharma practices. So what is that dharma practices? So when you get married to another male or female, you should not be able to see another female or male or having relationship. And also, if at all, if some attraction happens, you should realize and that dharma practices will not allow, and you have to retract it back. This is the principle of dharma. And the moment it is happening, then the dharma is happening, then the labhasthana, because you have to get some labha, otherwise human beings will not accept anything which is received as a gift, correct? So what is the labha here? The labha is growth, vriddhi. That is why seventh house is called as vriddhi. That means growth. What is the growth here? Growth is when you are getting married. I said it can be go for good or bad, right? So mostly God has given good, because if you are practicing a good dharma practice with your wife or a husband, then naturally the vriddhi should happen in your home. That is why when a newly married couple, when they are going to a new house, their house and their environment is keep growing. There is a lot of vriddhi happening. They will be buying the new furnitures, they will be buying the new vehicle, they will be buying the new house, they will be having new baby. So all these things are called as labha. It's like labhasthana. Seventh house is a labhasthana, which is a marriage. So I want to make sure that everyone should understand why the ninth house is very crucial for as a horoscope reading compared to Rashi chart for destiny and fortune. Thank you for giving an opportunity again. Now I will continue for the Tamil audience. வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நிறைய கேள்விகள் எனக்கு வரும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நவாம்சா எதற்காக நம்ம பாக்கியம் என்று சொல்கிறோம், எதற்காக அதை ஃபார்ச்சூன் என்று சொல்கிறோம்னு கேட்பாங்க. அப்ப இன்னைக்கு காலபுருஷ தத்துவப்படி மேஷத்திலிருந்து மீனம் வரைக்கும் நம்மளுடைய காலபுருஷ தத்துவத்தினுடைய வீடுகள் அமையப்படுகிறது இல்லையா? ஜாதகத்துல முதல் வீடு, இரண்டாம் வீடு, மூன்றாம் வீடு, நான்காம் வீடு, ஐந்தாம், அது மாதிரி இந்த ராசிகள் எதன் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நட்சத்திரங்களின் அடிப்படையில் அந்த ராசிகள் உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ ஒரு ராசிக்கு தேவையான 9 கால்கள், நட்சத்திரத்தின் கால்கள் தேவைப்பட்டது. அப்படித்தான் இப்ப மேஷம்னு எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அஸ்வினியின் 4 பாதங்கள், நட்சத்திர பாதங்கள், பரணியின் 4 பாதங்கள், கிருத்திகையின் 1 பாதம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ராசி உருவாக்கப்பட்டது. அப்ப இந்த பாதங்கள் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பாதங்கள் நட்சத்திரத்தின் பாதங்கள் அந்த 4 மெயினான உள்ள அர்த்தங்களை குறிக்கும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம். இந்த 4 கால்களின் அடிப்படையில் தான் ஒரு ராசி உருவாக்கப்பட்டது. அப்படி 9 கால்கள் அமைக்கப்பட்டு தான் ஒரு ராசி உருவாகிறது. அப்படி என்கும் பொழுது அந்த காலபுருஷ தத்துவப்படி 9வது இடம் என்று வரும் பொழுது அது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தனுசு ராசி என்று சொல்லப்படுகிற ராசி. எல்லா ராசிகளுமே அவர்கள் அந்த ராசியை நம்மளோட ஜோடியாக் கண்டினியூஸா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. அப்படி மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா யார் அந்த மூவ்மெண்ட்டை உருவாக்குறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சென்டர்ல இருக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய கால் தான் அதை நகர்த்துகிறது. அப்படி நகர்த்தும் பொழுது தனுசு ராசி, அதாவது 9வது பாவத்தினுடைய ராசியை நகர்த்துவது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பூர்வஷாத நட்சத்திரம். பூர்வஷாத நட்சத்திரம் தான் நகர்த்துது. அப்ப நம்மளுடைய பூர்வஷாத நட்சத்திரம்ங்கிறது நார்த் இந்தியால நம்ம பூர்வஷாத நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தோம்னா, தமிழ்ல என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க பாப்பா யாராவது. தமிழ்ல பூர்வஷாத நட்சத்திரம் பூராடம். கரெக்ட். இந்த பூராட நட்சத்திரத்துல தான் அந்த 9வது பாவத்தினுடைய ராசியுடைய சென்ட்ரல்ல அமைக்கப்பட்டு அது ரொட்டேட் ஆகுது. அப்ப இந்த பாவத்திற்கு பூர்வஷாதத்தினுடைய அதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன்.
அதனுடைய டிடி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காஸ்மிக் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். அது எப்படின்னு கேட்டா நீர், ஏகப்பட்ட நீர். அப்ப அந்த நீர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த நீர் தான் வந்து ஒரு ஒரு மனிதனை சஸ்டினன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையை உருவாக்குது. ஏன்னா நீர் நீர் தான் மெயினா வந்து எல்லாத்துக்குமே தேவை. அப்போ அப்ப அந்த நீர் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அந்த நீர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அந்த நீர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி தமிழ்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்வாதாரம். அப்ப இந்த வாழ்வாதாரத்திற்கான முக்கியமான ஒரு தன்மை தான் நீர். அப்போ அப்பஸ் அப்படிங்கிற அந்த தேவதை கண்டினியூஸாக நீரை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. எங்க 9வது பாவத்துல. இப்போ அது எதற்காக பாக்கியம் என்று சொன்னார்கள், எதற்காக வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான சார்ட் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு பார்ப்போம். 9வது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டத்திற்கு அப்பஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தேவதையை கொடுத்தாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த இடம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது, ஏன் அது பாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் என்றால், ஒரு மனிதன் வந்து இந்த சுக்கிரன் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கிரனுடைய நிலைமையை கொஞ்சம் பார்ப்போம். சுக்கிரன் வந்து 4ஆம் பாவத்துல டைரக்ஷனல் ஸ்ட்ரென்த் பெறுகிறது. எங்க அதே நீர் 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 நீரை குறிக்கக்கூடிய இன்னொரு கிரகம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரன். அந்த சந்திரனுடைய பாவம் கடகம். அந்த கடக பாவத்தில் 4வது பாவம் காலபுருஷ தத்துவப்படி 4ஆம் பாவத்துல சுக்கிரன் வந்து டைரக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் பெறுகிறது. எதற்காக அது டைரக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் பெறுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பாக்கியம் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு பாக்கியம் எங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 9வது பாவத்துல அல்ல, 9வது பாவத்துல க்ளூ தான் கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப அந்த பாவத்தினுடைய அந்த இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, யாருக்கு அந்த பாக்கியம் வந்து எங்க வைக்கப்பட்டுள்ளது, எப்படி அது அமையும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4ஆம் பாவத்தின் மூலியமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் கடவுள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4ஆம் பாவத்துல தான் சுக்கிரனுக்கு டைரக்ஷனல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது. அப்போ அந்த 4ஆம் பாவத்தை பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக பார்ப்போம். 4ஆம் பாவம் அப்படிங்கிறது வந்து 10ஆம் பாவத்திற்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய பாவம் தான் 4வது பாவம். 10ஆம் பாவத்துல தான் நம்ம வந்து வேலைக்கு செல்வோம். எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காலபுருஷ தத்துவப்படி 10ஆம் பாவம் அப்படிங்கிறது மகரம். அந்த மகரத்தின் அதிபதி சனி பகவான் அப்படிங்கிறதுனால கடினமாக உழைத்து ராப்பூரா உழைத்து நம்ம வீட்டுக்கு வருவோம். அப்படி வீட்டுக்கு வரும் பொழுது நம்மளை வந்து ரிசீவ் பண்றதுக்கு 2 பேர் இருக்கணும். ஒண்ணு அம்மாவா இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த வீடா இருக்கணும். அப்ப அந்த அம்மாவோ வீடோ 2 பேர் இருந்தா ரொம்ப சூப்பர். இப்ப அம்மா இல்ல நிறைய பேத்துக்கு வீடு தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வீடு வந்து தன்னை அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வீடினுடைய சுற்றம் அது உங்களை அரவணைக்கணும். அது உங்களுக்கு நிம்மதியை கொடுக்கணும். நிம்மதியை மட்டுமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அப்படின்னாரு கடவுள். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுக்கிரனுடைய லக்ஸரியை வாங்கிக்கோ அப்படின்னாரு. லக்ஸரினா என்ன? லக்ஸரியும் கம்ஃபர்ட்டும் வாங்கிக்கோன்னாரு. லக்ஸரினா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆடம்பரம். லக்ஸரினா ஆடம்பரம். சரி. கம்ஃபர்ட்னா சுகம், ஆறுதல் அப்படின்னு. சரி. சுகம் சுகம் 4ஆம் பாவத்துல வாங்கிக்கோன்னாரு. அப்போ இந்த நீர் அப்படிங்கிறது எதற்காக கடவுள் வைத்தார்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரனால் ஒரு ஒரு குளுமை ஏற்படுத்துகிறார். வீட்டுல இருந்து வரும் பொழுது ஆபீஸ்ல இருந்து வரும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்திரன் வந்து நேச்சுரலாக நமக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உணவு கொடுத்து உங்களை தூங்க வைக்கிறார். அதனாலதான் நேத்துக்கு என்னுடைய வீடியோ பாத்தீங்களான்னு தெரியல, கேந்திர பாவங்கள்ல 4ஆம் பாவத்திற்கான மனிதனுடைய போஸ்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி இருப்பான் மனிதன் அப்படின்னா 1ஆம் பாவத்துல வந்து நடந்து கொண்டு இருப்பான், 4ஆம் பாவத்துல உறங்குவான், 7ஆம் பாவத்துல உட்காருவான், 10ஆம் பாவத்துல நிற்பான்னு சொல்லி. அப்ப அந்த 4ஆம் பாவத்துல இருக்கிற உறங்குதல் என்பதுதான் மிகப்பெரிய ஹீலிங்காக கொடுக்கப்பட்டது கடவுளால. அப்ப உறங்கும் பொழுது அந்த உறங்குகின்ற மெத்தை உங்களுக்கு வேணும் இல்லையா? அப்ப மெத்தை மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து அந்த பெட்ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஏசி ஆகட்டும், ஃபேன் ஆகட்டும், பாக்கி நிறைய என்னெல்லாம் உங்களுக்கு லக்ஸரியாக தோணுகிறதோ எல்லாம் இருந்து நீங்கள் உறங்கி அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த எப்படி இருக்கும்? மிக அருமையான மன அமைதி கிடைக்கும் இல்லையா? ரொம்ப அழகான சாந்தமாக இருக்கக்கூடியவர். அப்ப அந்த சுக்கிரன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய 4ஆம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தாயார். தாயாருக்கு அடுத்தபடியாக உங்களை தாயார் வந்து 25 வயசு வரைக்கும் உங்களை வளர்க்கிறாருன்னு வச்சுங்க ஒரு மனிதனை, ஒரு ஆணை. அதற்கப்புறம் வரக்கூடியவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரியான்னார் கடவுள். பாரியானா யாரு அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து செய்யக்கூடிய சுக்கிரன். அந்த சுக்கிரன் அதனாலதான் டைரக்ஷனல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறது.
அதே மனைவியை தான் நம்ம 25 வயசுல இருந்து 75 வயசு வரைக்கும் வாழணும்னா அவ கூட தான் நம்ம வாழணும், அவங்க கூட தான் வாழணும். அப்போ அந்த பாக்கியம் உங்களுக்கு உங்களுடைய சாட்டில் கொடுக்கப்படுகிறதா என்பதை பார்ப்பதற்காகவே நவாம்சம் உருவாக்கப்பட்டது. அப்ப அந்த நவாம்சம் பூர்வஷாதா நட்சத்திரத்துல ஏன் கடவுள் அங்க கொண்டு போய் வச்சாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பூர்வஷாதாங்கிறதுல வந்து சஸ்டினன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது. அப்போ இந்த திருமணத்திற்கான மேடையில் வந்து அமரக்கூடிய ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தர்ம போதனைக்கு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக குரு பகவானை அங்க நம்மளை பிரீஸ்டாக வைத்தோம். யாரு? மந்திரங்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி கொடுத்து, தர்மங்களை எல்லாம் செய்து கொடுத்து, மந்திரங்களை எல்லாம் செய்து திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்தி வைக்கிறார் அந்த குரு. அவர்தான் அந்தணர்கள். சரி, அந்த அந்தணர்கள் எடுத்து கொடுத்து செய்த வேலைகளை எல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு அக்னி சாட்சியாக நாம் திருமணம் செய்கிறோம். அக்னி சாட்சியாக திருமணம் செய்யும் பொழுது அந்த தர்ம பாவத்திற்கான வலிமை பெறுகிறது. அப்படி வலிமை வரும் பொழுது கடவுள் என்ன பண்றாரு? அதற்கு லாபஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய 7ஆம் பாவத்துல உங்களுக்கு விருத்தியை கொடுத்துட்டாரு, குரோத்தை கொடுக்குறாரு. அது என்ன குரோத் அப்படின்னா, திருமணம் முடிந்த பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்கும் நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். புதிய கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு பர்னிச்சர் வாங்கணும், வெஹிக்கிள் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், குழந்தை குட்டிகள் உருவாகணும். இது மாதிரி எல்லா விதமான நன்மைகளும் அவர்களுக்கு ஏற்படணும், விருத்தி ஏற்படணும். அப்படி விருத்தி ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அந்த திருமணம் நல்ல முறையில் நடந்து, நல்ல முகூர்த்தத்தில் நடந்து, நல்ல ஜாதக அமைப்பு அமைய பெற்று, யார் ஒருத்தருக்கு வந்து அதெல்லாம் நடக்க பெறுகிறதோ அவர்களுக்கே பாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டது. பாருங்க எவ்வளவு இது இருக்கு இல்லையா? சரி, அதுல இந்த 9வது பாவத்திற்கு வேறொரு வலிமை என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே 9வது பாவத்துலதான் ஏன் அந்த 9வது பாவத்தை இவ்வளவு வலிமையாக அதை செய்து வைத்தார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மனிதனுக்கு இன்னொருத்தருடைய பொசஷன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய தன்மை இல்லை. அதனாலதான் சுக்கிரனையே வச்சார். சுக்கிரன் வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஆசைகள், அந்த ஆசைகள் அதிகமாக அதிகமாக மனிதன் வந்து என்ன பண்றான்னா, தன்னுடைய பொருளை வந்து இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவனுக்கு ஏற்படுகிறது. அப்ப இந்த மனிதர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு புத்திமதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே சுக்கிரனை வச்சே விளையாடினார் கடவுள். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு கொடுத்தல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தன்னுடைய உடம்பை இன்னொருத்தர் ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு கொடுப்பதுதான் திருமணம். அப்ப அது எவ்வளவு பெரிய தானம். அதனாலதான் திருமணம் என்பது கன்னியா தானம் என்று வைத்தார்கள். கன்னியா தானம் ஏன் வச்சோம் அப்படின்னா, கன்னியா தன்மையை உடைய ஒரு பெண்ணை கொண்டு போய் தானமாக கொடுத்தோம். அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அந்த ரிசீவிங் எண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணும் தானும் ஒரு தானமாக திருப்பி அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்கும் பொழுது, அந்த மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தானம் இல்லாத வளர்ந்த அந்த மனிதனுக்கு தானம் என்பது என்னங்கிறது புரிய வேண்டும் என்பதற்காக தர்மஸ்தானம் வைத்தார். அதனால தான தர்மங்கள் யார் ஒருத்தர் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கே ஜாஸ்தி விருத்தி வரும் என்பதை கடவுள் வந்து போதனையாக கொடுத்தார் திருமணத்தின் வாயிலாக. அப்ப அந்த 7ஆம் வீடு என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு திறவுகோல், ஒரு கதவு, ஒரு கதவின் திறவுகோல், ஒரு டெஸ்டினி இல்லைன்னா ஒரு பாக்கியத்தின் அதனோட வாயில். அந்த வாயில் மூலியமாக நீங்கள் வெளியில போகிறீர்களா நல்ல விதமாக, இல்ல அந்த வாயில் உங்களை தடுத்து கொண்டிருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பதற்காகவே நவாம்சம் என்பதை வைத்தார்கள். அப்ப அந்த நவாம்சம் ஏன் வந்து டெஸ்டினி, பாக்கியம், ஃபார்ச்சூன் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறார் அப்படின்னா, அதற்கான தன்மை படைத்த பூர்வஷாத பூராட நட்சத்திரமும் சுக்கிரனுடைய தன்மையும் இந்த வீடியோ மூலியமாக நான் விளக்கினேன். உங்களுக்கு எல்லாம் புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கு இதே மாதிரி இந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் பார்க்கணும், ஜோதிடத்தை கொஞ்சம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் தொடர்ந்து இதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய நண்பர்கள், உற்றார், உறவினர் யாருக்காவது ஜோதிடத்தின் மூலமாக சந்தேகங்களோ அவர்களின் ஜாதகத்தில் ஏதாவது சந்தேகங்களோ இருக்குமானால் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி எங்கிட்ட கேள்விகளும் கேட்கலாம், உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் கேட்டு பயன்பெறலாம் இந்த சேனல்ல சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன்.